صوفی ملت پیر طریقت حضرت صوفی غلام رسول قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. ذرا زوردار نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا. اب اس کے بعد حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے احد گروپ کے رکن تنویر احمد عثمانی صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. آپ حضرات زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. اس کے بعد جناب محمد عابد صاحب رکن احد گروپ وہ بھی آئیں اور حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. اس کے بعد جناب خلیل احمد صاحب رکن احد گروپ یہ بھی تشریف لائیں اور جناب بلہائے عقیدت پیش کریں. اس کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین نجمی صاحب ان کی بارگاہ میں بھی گلوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے احد گروپ کے صدر محمد یاسین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت علامہ مولانا نعیم الدین نجمی صاحب کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کرے. اسی طریقے سے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ائمہ مساجد تشریف فرما ہے، ان کی بارگاہ میں بھی گلوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جناب حافظ شاہد صاحب کی بارگاہ میں حضور سید صاحب قبلہ جو ہے گلوں کا نذرانہ پیش کریں. اور ہبلی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان محمد نعیم نوری صاحب کی بارگاہ میں گلوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جناب شیخ سعید صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب قبلہ، حافظ محمد ساجد صاحب ہیں، حافظ محمد یعقوب صاحب قبلہ، ان حضرات کی بارگاہ میں بھی گلہائے عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت بھی رونق افروز ہو چکی ہے، اسٹیج پر جلوہ فرما ہو چکی ہے اور بہت زیادہ دیر آپ لوگوں کا وقت نہیں لیا جا سکتا. بس ہم داستان آل رسول بزبان آل رسول سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. تو میں حاصل کرتا ہوں کہ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح. اور جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی، کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح. یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. زوردار نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخیر والے بھی نعرہ حیدری، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، عصمت صحابہ، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد،
بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز لائق صد احترام فدائے اہل بیت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول صاحب و حضرت علامہ مفتی نعیم رضوی صاحب و جملہ علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار حسنین کے نانا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ماہ محرم کی 6 تاریخ گزر چکی ہے اور 7ویں شب شروع ہو چکی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی افق پر ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر وفاداران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشاق ذکر امام حسین اور ذکر اہل بیت کی محفل سجانے لگتے ہیں اور گلی گلی میں علی علی اور گلی گلی میں امام حسین کے چرچے ہوتے ہیں. اور وفاداران رسول اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں کلمہ عطا کیا ہم اس نبی کے بھی وفادار ہیں. نبی کے صحابہ نے محنت کی ہم ان صحابہ کے بھی وفادار ہیں. اور جس حسین نے کلمے کی آبرو رکھی کلمے کی حفاظت کی ہم اس حسین کے بھی وفادار ہیں. اور الحمدللہ برسوں سے ہم بھی حسب توفیق
5 दिन 7 दिन इमाम का जिक्र करते हैं। और ये आज की हमारी पहली महफिल है। आज की हमारी पहली महफिल में हम जो अहले बैत की बुनियाद है उस पर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को ईमान की कसौटी करार दिया है। जिस तरीके से किसी चीज को नापा जाता है, जिस तरीके से किसी चीज को तौला जाता है, जिस तरीके से किसी चीज को पहचाना जाता है, वैसे ही मदीने के ताजदार ने ईमान को परखने के लिए, ईमान को जांचने के लिए एक कसौटी अता फरमाई है कि अगर तुम्हें यह पहचानना है कि ये किस कदर ईमान वाला है, इसका ईमान कितना मजबूत है, इसका ईमान कितना कमजोर है, अगर कमजोर और मजबूत ईमान को पता करना है तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये देखो अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी उतना उसका ईमान मजबूत होगा, और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जितनी कम होगी उतना ही उसका ईमान कमजोर होगा। और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, नफरत होगी, ऐसे लोगों को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अहले बैत के मुहिब्बीन पर, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया है, और अहले बैत से नफरत करने वालों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। इसलिए अहले बैत की तमहीद जो 7 दिनों तक, अब आप 6-7 दिनों तक सुनेंगे मुसलसल, हमने इब्तिदा करनी है आज कि अहले बैत की शान क्या है, कुरान अहले बैत का खुतबा कैसे पढ़ता है। उसी मुनासिबत से मैंने सूरह रहमान की बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। इसका तर्जुमा यह है कि 2 समंदर हैं जो साथ साथ बहते हैं। अल्लाह ने 2 समंदरों का तस्करा फरमाया। 2 समंदर है जो साथ साथ बहते हैं, मगर उन समंदरों की खुसूसियत यह है बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, कि अल्लाह ने उन दोनों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया है, और वो जो पर्दा उन पर पड़ गया तो वो दोनों समुंदर एक दूसरे पर तजावुज नहीं करते, एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते, एक दूसरे पर गलबा नहीं ले जाते, बल्कि वो साथ साथ बहते हैं। मुफस्सिरीन ने इस आया करीमा की बहुत सी तफसीरें बयान की है। एक तफसीर तो ये है कि वो एक खारे पानी का समुंदर है और एक मीठे पानी का समुंदर है, और दोनों साथ साथ बहते हैं। लेकिन अगर खारे पानी के समुंदर को चखो तो साथ बहने के बावजूद भी खारे पानी का समुंदर में खारा ही पन आपको लगेगा, और जो मीठे पानी का समुंदर है उसको चखोगे तो वो मीठा ही आपको लगेगा। लेकिन ये जो दोनों समुंदर है, आखिर कुरान मुकद्दस समुंदरों की तारीफ क्यों करने लगा? आखिर कुरान मुकद्दस समुंदरों की अजमत क्यों बयान करने लगा? तो जानते हैं आप, कुरान मुकद्दस दरअसल अल्लाह की किताब है। एक आम इंसान, अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसके कलाम को समझ नहीं पाता, तो अल्लाह के कलाम को कोई कैसे इतनी आसानी के साथ समझ सकता है? तो ये जो 2 समुंदरों का मामला है, क्या है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर दुर्र मंसूर में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो तफसीर दुर्र मंसूर में इसकी तफसीर करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सज्जदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बयान करते हैं कि ये जो 2 समुंदर हैं, ये 2 समुंदर
जो कुरान ने बयान किया है ये क्या है? तो कुरान मुकद्दस की जो मुराद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उससे पर्दा उठाते हुए कहते हैं एक समुंदर से मुराद सैयदना अली के मुर्तजा है और दूसरे समुंदर से मुराद सैयदा फातिमा है। दोनों समुंदरों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अब एक समुंदर खारे पानी का है और एक समुंदर मीठे पानी का है। तो ये जो खारापन होता है, खारा, ये ताकत पर दलालत करता है, खारापन कुव्वत पर दलालत करता है। इसलिए कि शरबत कितना ही मीठा हो, अगर उसमें आप चंद मुट्ठी नमक डाल दें तो थैलों से शक्कर डालने के बावजूद भी खारापन अपना असर दिखाएगा। मैं हूं, मेरा वजूद इसके अंदर है। यानी खारेपन में गलबा होता है, खारेपन में कुव्वत होती है, खारेपन में ताकत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खारे पानी का समंदर है उससे मुराद अली के मुर्तजा है। और अली कैसी ताकत वाला अली है, अली कैसी कुव्वत वाला अली है कि कहने वाले कहते हैं कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली की ताकत का ये आलम है, अली की कुव्वत का ये आलम है कि खैबर के मौके पर अली के मुर्तजा ने उस दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ा था जो दरवाजा 150 मन का था। और जब अली ने उसको ढाल बनाया और उठा करके फेंक दिया तो 40 सहाबा मिलकर भी उस दरवाजे को हिला न सके। अली की कुव्वत का यह आलम है। इसीलिए तो आका ने फरमाया ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं, अली की तरह कोई तलवार नहीं। ये अली की शान है जिसको कुरान मराजल बहरैन कहता है। एक दरिया, एक समुंदर है अली। अली को कुरान ने दरिया, नाले, नदी नहीं कहा बल्कि समुंदर कहा। और समुंदर वो होता है जिसका कोई किनारा नहीं होता। तो खारे पानी का समुंदर से मुराद अली ये मुर्तजा है। ये मेरी अपनी दिमाग की अटकल पच्चू नहीं है। मैंने आपको किताब का हवाला दिया, आप जा करके देख सकते हैं। और दूसरा जो मीठे पानी का समंदर है, मीठे पानी में नरमी होती है, लताफत होती है, उसमें कुछ हल्कापन होता है। याद है वो उनका निकाह है। और अल्लाह तबारक व ताला ने उन दोनों के मिलाप के लिए उस निकाह को जो है अर्श इलाही पर, अल्लाह ने अपने अर्श पर उस निकाह को कायम फरमाया। इसलिए कि दुनिया के जितने निके हुए वो सारे निके जमीन पर होते हैं, लेकिन हजरत सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात का निकाह पहले अर्श पर हुआ, उसके बाद फर्श पर हुआ। अब इसमें फर्क क्या था? आखिरकार ये निकाह दो दो जगह क्यों हुआ? पहले अर्श पर, उसके बाद फर्श पर। अर्श पर खुदा कदीर और जब्बार ने अपनी शान के मुताबिक उनका निकाह करवाया। खुतबा फरहान पढ़ने के लिए हजरत आदम को जन्नत से बुलाया और जमीन पर सैयदुल अंबिया ने खुतबा पढ़ा और दोनों का निकाह किया। इसमें क्या था? अहले बैत की शान बतानी थी। और जनाबे फातिमा और अली के मुर्तजा का निकाह आसमानों पर हुआ। इस पर भी बहुत सारी आदिस मौजूद है और यहां उसके बयान करने का वक्त नहीं। आप अंदाजा फरमाए दो दो जगह निकाह क्यों होता है? इसलिए कि जब आदमी मालदार होता है, जब आदमी बड़ा होता है तो उसके कई शहरों के अंदर मकानात होते हैं। और जब कई शहरों में मकानात होते हैं, मुमकिन है किसी का मकान बंबई में भी है, मालेगांव में भी है, तो औलाद की जब शादी करता है तो सोचता है यार अगर मैं मालेगांव वालों में शादी कर दूं तो बंबई के ताल्लुकात वाले छूट जाएंगे। तो एक काम करते हैं, बंबई में भी महफिल मुनक्किद कर देते हैं, निकाह यहां होगा, यहां भी खाना होगा, वहां भी खाना हो जाएगा। इस तरह से अब सैयदा का निकाह और अली का निकाह आसमानों पर हुआ और फिर जमीन पर भी हुआ। तो गोया के कुदरत बताना चाहती है ऐ जमीन वालों, तुम्हारा वतन सिर्फ जमीन है, तुम जमीन पर रहते हो। अली जो फातिमा वो है, जैसे जमीन पर उनका वतन है वैसे आसमानों पर भी उनका वतन है। आसमानों के निकाह में फरिश्ते शरीक हो जाए, जमीन के निकाह में सिद्दीक उमर शरीक हो जाए।
یہ شان اہل بیت کی، یہ شان اہل بیت کی ہے۔ نکاح آسمانوں پر ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے کے لیے خود نکاح کے خطبے کے لیے جناب آدم آتے ہیں۔ اب یہ علی اور فاطمہ کی شان کیا ہے، ذرا سنو، اور ذرا سن کر کے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو اہل بیت سے پتہ نہیں کیوں چڑ ہے، اللہ جانے کیا چڑ ہے، بلکہ چڑ کیا ہے، ہر دل اہل بیت کی محبت کے لیے پیدا نہیں ہوتے، وہ کچھ مخصوص نورانی دل ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیے جاتے ہیں، ورنہ ہر دل اہل بیت کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کروں گا تو اہل بیت کا کچھ بگڑ جائے گا، اور نادان، ان کا کیا بگڑے گا؟ اہل بیت سے تو خدا محبت کرتا ہے، خدا کا رسول محبت کرتا ہے، اہل بیت کسی کی محبت کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو، علی کے مرتضیٰ کو، حسنین کریمین کو اپنے کمبل میں لے کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ نفرت کا اظہار کر کے اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنی بنی بگاڑو گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بے وقت کی پیدائش۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے دن سارا سناٹا، صدیق اکبر کے وصال کے دن سناٹا، عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ میں سناٹا، اور جب امام حسین کی باری آئی تو نکل آئے صحابہ کا نام لے کر۔ ارے ہمارے یہاں اہل سنت میں بے وقت کا معاملہ نہیں ہے۔ جب فاروق اعظم کی 26 ذی الحجہ آئی تو ہم نے اس دن عظمت صحابہ کا پروگرام کر لیا۔ عثمان غنی کی 18 ذی الحجہ آئی، عظمت صحابہ کا پروگرام کر لیا۔ صدیق اکبر کی 22 جمادی الاخر آئی، ہم نے عظمت صحابہ کا پروگرام کر لیا۔ شوال کے مہینے میں سید الشہداء امیر حمزہ اور شہداء بدر کا ذکر ہم نے کر لیا، اور جب امام حسین کا وقت